गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असीं करांगे लैसन नंबर 7। साडे लैसन का नाम है फॉरन एक्सचेंज रेट। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर के भी आ सकते हैं तो 6 नंबर के भी आ सकते हैं। तो पहला साडा क्वेश्चन है, वट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, डिस्कस इट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो तुहानू क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, वो पूछा जाएगा कि वट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, डिस्कस इट इज़ एडवांटेज, या एडवांटेज पूछिया जाएगियाँ या डिसएडवांटेज पूछिया जाएगियाँ। तो तुसीं यह क्वेश्चन लिख देना जो 4 नंबर का आए। जिस तरह उन्होंने पूछा है कि 4 पॉइंट डिस्कस करो तो तुसीं 4 लिखने, जो 6 करनगे तो फिर 6 पॉइंट तुसीं डिस्कस करने ने। तो बेटा शुरू करते हैं। कहते कि फिक्स एक्सचेंज रेट, the exchange rate which is determined by government of the country and is generally fixed is known as fixed exchange rate. Only marginal change are allowed in fixed exchange rate। कहते ने कि ये जिहड़ा फिक्स एक्सचेंज रेट वो दर हुंदी है जिन्हों जिहड़े है सरकार जिहड़ी आप मतलब निर्धारित करती है, सरकार आप निर्धारित करती है। तो एक आम तौर पर जिहड़ा फिक्स हुंदा है, इहदे विच कोई चेंज नहीं आता। तो जिहड़े चेंज भी माड़े मोटे आते हैं वो सिर्फ माइनर जे चेंज आते हैं, ज़्यादा चेंज करन दी इहदे विच इजाजत नहीं हुंदी। या दूजे शब्दों में कह सकते हो कि स्थिर वटांदरा जिहड़ी है एक्सचेंज जिहड़ा एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये हुंदा है, वो दर हुंदी है जिहड़ी दो देशों की जिहड़ियां करंसियां दा वटांदरा करंसियां नूं बदलदी है। ठीक है, तो ये बहुत ही सीमित तब्दीलियां हुंदियां ने, बहुत ही सीमित चेंज हुंदे आ। ते हुण करांगे इहदे एडवांटेज। साडा पहला एडवांटेज है प्रमोट इंटरनैशनल ट्रेड। कहंदे कि ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार नूं प्रोत्साहित करती है। कहते कि फिक्स एक्सचेंज रेट इनकरेज एंड प्रमोट इंटरनैशनल ट्रेड। कहते कि जिहड़ा फिक्स एक्सचेंज रेट है वो इंटरनैशनल ट्रेड नूं व्यापार नूं उत्साहित भी करती है तो प्रोत्साहित भी करती है। अंडर दिस सिस्टम ट्रेड इज़ नो अनसर्टेन एंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट। कहते कि इहदे विच जिहड़ा इस पॉलिसी के अधीन या इस सिस्टम के जिहड़ा फॉरन एक्सचेंज मार्केट विच किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या फिर बेयकीनी या फिर कोई मतलब वो कन्फ्यूजन नहीं हुंदी। दे मतलब ये जिहड़ा एक्सचेंज रेट है ये जिहड़ी फॉरन करंसी मार्केट है एक्सचेंज मार्केट विच किसी भी तरह की बेयकीनी या कन्फ्यूजन नहीं हुंदी। कहते इट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो ये जिहड़ी इंपोर्टर ते एक्सपोर्टर विच कॉन्फिडेंस पैदा हुंदा करदी है। तो दस इट इज़ फैसिलिटेट इंटरनैशनल ट्रेड। तो इस तरह जिहड़ा है ये इंटरनैशनल जिहड़ा व्यापार नूं सहयोग दिंदा है, मतलब इहदे नाल सहयोग मिलता फिक्स एक्सचेंज रेट दे नाल। साडा दूजा पॉइंट है इहदा स्टिमुलेंट टू इंटरनैशनल इन्वेस्टमेंट। कहते कि यह अंतरराष्ट्रीय निवेश नूं वधाउंदी है। कहते इनसबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट इज़ बिग हाइड्रेंस इन द वे ऑफ इंटरनैशनल इन्वेस्टमेंट। कहते जिहड़े अस्थिरता हुंदी है, इनसबिलिटी हुंदी है, वो जिहड़ा इंटरनैशनल इन्वेस्टमेंट विच एक वड्डी रुकावट है। इन्वेस्टर मे नोट लाइक टू इन्वेस्ट इन द फेस ऑफ इनसबिलिटी। तो इस करके जिहड़ा इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, किस करके नहीं चाहता, अस्थिरता दे करके जिहड़ी इनसबिलिटी है उहदे विच इहदे करके जिहड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रोवाइड ए स्टिमुलेंट टू इंटरनैशनल इन्वेस्टमेंट। कहते कि दूजे शब्दों में कह सकते हैं कि जिहड़ा स्टेबल एक्सचेंज रेट है ये स्टिमुलेटी इन्वेस्टमेंट विच जिहड़ा पैदा करता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय निवेश नूं वधाउंदा है। और थर्ड पॉइंट है साडा, कहते इनक्रीज इंटरनैशनल स्पैशलाइजेशन। इहदे विच की हुंदा इनकरेज इंटरनैशनल स्पैशलाइजेशन। इहदे विच की हुंदा कि अंतरराष्ट्रीय महारत नूं वधाया जाता है। कहते फिक्स एक्सचेंज रेट बाय प्रमोटिंग इंटरनैशनल रेट इनकरेज इंटरनैशनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पैशलाइजेशन। कहते कि ये वास्ते जिहड़ा फिक्स एक्सचेंज रेट है ये नाल जिहड़ा है अंतरराष्ट्रीय वटांदरे करके जिहड़ा काम दी वंड ते महारत नूं जिहड़ा वधाया जाता है। तो इहदे नाल की हुंदा कि दुनिया विच जिहड़ा उत्पादन ते जिस अगे पढ़ांगे ही, कहते कि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पैशलाइजेशन विद ऑल अराउंड इनक्रीजिज इन द वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इहदे नाल की हुंदा जदों काम दी वंड ते महारत नूं वधाया जाता है तो फिर सारी वर्ल्ड दे विच जिहड़ी दुनिया दे विच उत्पादन प्रोडक्टिविटी ते प्रोडक्शन दी जिहड़ी है वो वधदी है। ठीक है,
ਮਾਤਰਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸਮੂਥ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੂਥ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕਰਜ the bring about long term capital inflow and outflow in a smooth way as there is no uncertain and undue risk। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੀਅਰ ਆਫ ਐਪਰੀਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਸਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਅਮੰਗ ਇਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਲੀਮੀਨੇਟਿਡ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੀਮੀਨੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਕੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਹੈਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਪੋਰਟਿਡ ਬਾਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਥਿਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਫਿਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼, ਭੰਡਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਏ ਕੰਟਰੀ ਨੀਡ ਫੋਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਔਰ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, this is so because currency of different nation are directly or indirectly convertible into gold। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟ ਰੀਅਲ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਸਰਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਫਲੋ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਤ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਨਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਊਜ ਬੈਕ ਅਪ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਸਫਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਟ ਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫਿਕਸ stable or fixed exchange rate policy can not be pursued for long period of time. Changing international economic environment would make pursuit of a fixed exchange rate policy impossible in long term. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਡੈਟ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਡਿਮੈਰਿਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਮੈਰਿਟ ਔਰ ਮੈਰਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਔਰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਟਰਮਾਈਨਡ on the basis of market force of demand and for the supply of foreign exchange rate is in the foreign exchange market। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਡੈਟਰਮਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰ ਫਰੀਡਮ ਔਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Flexible exchange rate system provide the national government with a considerable amount of freedom to pursue their domestic economic goal। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ there is no need to have adequate foreign exchange reserve for maintaining the per value। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਕੋਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕਵਾਇਰਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰ ਅਵੋਇਡਡ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਮਨੀ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਮੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਬੂਸਟ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਕਵਾਇਰ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ the flexible exchange rate system automatically remove the disequilibrium in the balance of payment। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੁਲਨ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। when there is a deficit in the balance of payment the external value of country currency fall। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਨਕਰਸਡ ਐਂਡ ਡਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ। ਅਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰਜ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕਰਜ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਟੂ ਅਚੀਵ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ठीक है। फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट, इनस्टेबिलिटी मतलब होंदा अस्थिरता, ठीक है। कहते फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट क्रिएट कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड अनसरटेन इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। कहते हैं कि जो फ्लैक्सीबल रेट है इंटरनेशनल मनी मार्केट में अस्थिरता नूं जन्म दिंदी है, बेयकीनी नूं जन्म दिंदी है। कहते दिस इज़ टर्न रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट। तो ये जोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड तो फॉरन इन्वेस्टमेंट विच जिहड़ी है कमी आ जाती है। ड्यू टू इनस्टेबल कंडीशन इट बिकम डिफिकल्ट टू फ्रेम लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जिहड़ी पॉलिसी। कहते ने कि इस अस्थिरता के कारण लंबे समय लई जिहड़ा एक्सपोर्ट ते नहीं ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਰੀਪਰੀਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਇਕਨੋਮੀ। कहते कि ये नाल जिहड़ा अर्थ व्यवस्था ढांचे ते माड़ा असर पैंदा है। किहदे नाल पैंदा है? फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दे नाल। कहते यह हैगा फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट कॉजेज चेंज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विच इज़ टर्न डिसस्टेबलाइज्ड द इकनॉमी स्ट्रक्चर। कहते कि ये नाल जिहड़ा हुंदा है साडे लगातार जिहड़ी तब्दीलियां आंदियां ने ते इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट वस्तुआं दे जिहड़ा मुੱਲ विच तब्दीली आंदी है, जो कि आर्थिक ढांचे वास्ते अस्थिरता पैदा करती है। हुण साडा हैगा कहंदे अनवांटेड कैपिटल मूवमेंट। कहंदे इहदा मतलब अनवांटेड मतलब अनचाहिया पूंजी दियां क्रियावां, मूवमेंट मतलब क्रियावां, अनचाहियां पूंजी दियां क्रियावां। फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉजेज अनवांटेड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट बाय इनकरेजिंग speculative activities. This system seriously disturb the economy by causing large scale capital outflow and inflow। कहते कि ये नाल की हुंदा वा कि इस सिस्टम नाल फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट दे नाल जिहड़ियां एक अनचाहियां पूंजी क्रियावां पैदा हुंदियां ने ते इहदे करके सट्टेबाजी दी एक्टिविटीज़ आंदियां ने ते जिहदे करके साडे देश दी अर्थ व्यवस्था जिहड़ी है उहदी जिहड़ी देश की अर्थ व्यवस्था है उन्होंने विच डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती, उथल पुथल पैदा हो जाती है। ठीक है। अगे है साडा कहते हैं कि इनफ्लुएंसरी बायस मुद्रास्फीति भेदभाव की हुंदा। कहते अंडर फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज़ ग्रेटर फ्रीडम एंड असिस्ट टू ओवर स्पेंडिंग इज लैस। कहते इस प्रणाली दे उधार ज़्यादा आज़ादी हुंदी है तो वाधू खर्च करने का जिहड़ा वो घट जाता है। ठीक है। इट मे लीड टू राइज इन प्राइस फर्दर एंड डेप्रीकेशन ऑफ द करेंसी। तो ये नाल जिहड़ा प्राइज वाधा हो जाता तो डेप्रीकेशन जिहड़ी करेंसी विच आ जाती है। एक कंटीन्यूस डेप्रीकेशन ऑफ करेंसी लीड टू स्टडी इनक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस एंड इन्फ्लेशन एट होम। कहते कि इस जिहड़ा डिप्रीकेशन दे नाल जिहड़ा करेंसी विच जिहड़ा इनक्रीज हो जाता, इंपोर्ट इनक्रीज हुंदा, प्राइस इनक्रीज हुंदे ने इंपोर्ट दे विच ते इस नाल जिहड़ी आर्थिकता जिहड़ी है घरेलू आर्थिकता जिहड़ी है उहदे नाल साडे जिहड़े ने मुश्किल आ जाती है। की आ जांदा घरेलू आर्थिका जिहड़ी है वो किहनूं जन्म दिंदी है? मुद्रास्फीति नूं, मतलब इन्फ्लेशन नूं। ठीक है। अगे हैगा ग्रेटर स्कोप ऑफ द स्पैकुलेशन, ग्रेटर स्कोप ऑफ द फ्लैक्चुएशन। कहते सट्टेबाजी जिहड़ा स्पैकुलेशन हुंदी है, सट्टेबाजी दे ज़्यादा आसार हुंदे ने, ज़्यादा इहदा स्कोप हुंदा है। Another serious defect of flexible exchange rate is that provide great scope of speculation।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ stabilizing effect of interest rate and therefore on the national income and welfare economy and welfare। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ demerit flexible exchange rate is highly useful in the modern time and it is this type of exchange rate which prevail in various form in various country around the world। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਿਮੈਰਿਟ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ 2 ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।